Welcome to LEONSMEDIA podcast. When I take out my Indian flag, when I put on my Indian flag, raising it so high. You can feel it actually. Raising it so high. On the ground, off the ground, support. I am sorry, I am leaving it. Three continents, consider I am the only one in India. Oh, what a big target. Okay. This magnitude, the goal into the magnitude. And I challenge to come and shaking gravitate. We created history. Single biggest group that has ever gone there. Lot of experiences, lot of fun. 70 പേര് നമ്മളെ സ്കൂളിൽ കോളേജിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കത്തില്ലേ, അപ്പം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നിരന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. 70 പേര്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. Good evening all. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കോമിക് സൂപ്പർ ഹീറോ മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരുന്ന അയൺമാനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. സോ നമ്മുടെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് അയൺമാനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ്. വെൽക്കം സാം. Thank you so much. Thanks a lot, Reshma. Thank you so much. Thanks for your introduction. It's really good actually to be here along with you. So, എന്താണ് ഈ അയൺമാൻ? Well, Iron Man, yes. As the name suggests, it has got an iron in it. Okay. But the most important thing is, Iron Man, iron എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബോഡിയുടെ അയണിനേക്കാളും കൂടുതൽ it depends upon how much iron is there in your mind. Okay. See, പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാർ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സഹനശക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷകളിലൊന്നായിട്ടാണ് അയൺമാനെ കാണുന്നത്. It's one of the biggest test of human endurance, okay, of both mind and body. Basically ഇതൊരു ട്രയാത്ലോൺ ആണ്, ഒരു സ്പോർട്ടാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ സ്പോർട്ടാണ്. അതെ അതെ. ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് 3 ഡിസിപ്ലിൻസ്. ഓക്കെ, സ്വിമ്മിംഗ് ഉണ്ട്, സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട്, റണ്ണിംഗ് ഉണ്ട്. വാട്ട് മേക്സ് ഇറ്റ് റിയൽ അയൺമാൻ ഇസ് the distance that we have to cover, okay, in each discipline. Mileage, yes. Okay, it starts with a 4 kilometers swim in the ocean. Yeah, 3.8 kilometers to be very precise in the ocean. Immediately followed by a 180.2 kilometers cycle. Without any gap. Without any gap. Okay. Wow. And immediately followed by a 42.2 kilometers marathon run. If you finish all these things within 17 hours, you will be getting the title of an Ironman. Wow. So that is Ironman all about. Okay. So here we have our Ironman. Okay. So എന്താണ് എത്ര Ironman ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Even one പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ കഷ്ടമാണ്. So I know you have done many. So can you explain about it? Yeah, that's true. That's true. In fact, ഇത് ഒരു Ironman title കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഡ്രീമാണ്. Because there's quite a lot of effort and dedication that is required. Okay. എൻ്റെ ജേർണി പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പം 4 times Ironman ആണ് in 4 continents. So I started in 2018 and the first Ironman was in Copenhagen, Denmark വെച്ചാണ് എൻ്റെ first Ironman. Then I had a break. In 2023, I started. I started actually with October 7th, 2023. I did Ironman Malaysia. That was the Asian continent that I covered. And then on October 3rd, on November 3rd, I was... The very next month. The very next month, yeah. I was in Florida to do the Ironman challenge in North America, okay? And the very next month, that was December 4th, I was in the continent of Australia, doing Ironman Busselton. So, put everything together, it's doing 3 Ironman titles in a span of just 58 days' time, which is the first that is ever done by anyone in Kerala. Okay. And also, 3 continents, consecutively ചെയ്യുന്നത് I am the only one in India, I believe. Yeah. That's a great thing. Yeah. So എന്താണ് ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ്? ബേസിക്കലി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ we know that it's not very simple. അപ്പോൾ what all training you have done specifically for doing this? Well, I think, as I've told you, it has got 3 disciplines. Okay, swimming ഉണ്ട്, cycling ഉണ്ട്, running ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്തൊരു സ്ട്രോങ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിമ്മിങ് ആണ്. ഓക്കെ,
So what I do actually, I almost swim every day. Every day I swim. ഇന്നും കൂടെ 4 കിലോമീറ്റർ സ്വിം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. So every day swimming happens. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ I do ride as well. I run occasionally. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഇവന്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ then we have to actually plan for a training block. We call it a training block. So it can be anytime, okay, depending upon your fitness levels, okay. So normally a typical Ironman training plan would be for 3 to 6 months. So wherein actually we do all these 3 things divided across in one particular week. ഒരു വീക്കിൽ എത്ര ദിവസം സ്വിം ചെയ്യണം, സൈക്കിൾ ചെയ്യണം ഒക്കെ തന്നെയുള്ള. പിന്നെ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടെ ക്രോസ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. So that's how it is, okay. So that training block is very important before a race. That training block is quite important, that we do all these things. We go and peak, then we taper, and then we do the race. Okay. Yeah. Great. Okay. എന്തൊക്കെ diet plans you made or nutrition kind of? Well, if you look at it, I'm a much of foodie, big time foodie, okay. So അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാനായിട്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, because I eat a lot of non-veg, okay. So in that way, I actually enjoy eating meat, and then I get a lot of protein. I get a lot of protein in that way. But I don't eat that much of sugar. Okay. Yeah, sugar is something which I don't like, which I think we should avoid also, because to a great extent you should avoid it, okay. Because, and also carbohydrates പ്രോട്ടീനും തമ്മിലുള്ളൊരു മിക്സ് ആയിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം, പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണം. എസ്പെഷ്യലി പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ആവശ്യം കൂടുതലും ഒരു വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള റിക്കവറിക്കാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യം. അതൊരു വിത്തിൻ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രോട്ടീൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ it helps in actually good amount of recovery. Along with hydration is very important. Drink a lot of water, have good sleep. So ഇതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു റേസിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ what we do is we load a lot of carbohydrates, okay. So it can be anything, it can be rice, wheat or anything. We do that, and then we go for the race. That's how it is. So it's a mix of carbohydrates, a lot of protein, and proper hydration and sleep and everything together. Yeah. Good. Great. Yeah. So out of curiosity, I'm asking, what made you into this Ironman? And what is your history? Sports. That's actually a good question, by the way. See, എനിക്ക് സ്പോർട്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ആ പാടെ സ്പോർട്സിലോട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്കൂൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. And that too for a very short time. That's it. Otherwise, professionally, I'm a chartered accountant. I'm a chartered accountant in the US. We call it the CPA. So I've been in the corporate sector for long. ഞാൻ ഇന്നുവരെ ജീവിത സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഫിലിയേഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചലഞ്ചിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ട് എ ബിഗ് ടാർഗറ്റ്, ഓക്കെ. ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഈ ഗോളിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്നെ ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിയലി ഇറ്റ് ഹാസ് ആക്ച്വലി made me think that, okay, what a wonderful goal, what a great goal. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോള് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടില്ല. ഇത്ര വലിയൊരു ചാലഞ്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ US നേവി സീൽസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് വർക്കൗട്ട്സും ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ്, ഐ ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് എ വാർ, ഇതൊന്നും തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. അതെ അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പം ടു ഹാവ് ആക്ച്വലി എ ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ തിങ്. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് ഗോൾ, ഒരു ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, an opportunity to challenge yourself, to put a big goal in front of you, work towards it with passion and commitment. That is what actually what made me do an Ironman. Wow. You understand that, okay? That ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം, അതിൻ്റെ വലിപ്പം, അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എഫേർട്ടും അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഡെഡിക്കേഷൻ, that's it. Okay. So ഇത്രയും റിഗറസ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ്? Okay. Well, certainly it takes a lot of time. നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ്സ് എണീക്കുക, ട്രെയിനിങ്ങിന് പോവുക. അപ്പോൾ തന്നെയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഡു സാക്രിഫൈസ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ മദറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എനിക്കറിയാം, അമ്മയ്ക്കറിയാം ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം.
പക്ഷേ ഈ ഇവന്റിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അനാവശ്യമായ വ്യാകുലത കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത്ര വലിയൊരു ചാലഞ്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അത് വലുതായിട്ട് താങ്ങാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി അമ്മ ഇത് അറിയുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ന്യൂസ് പത്രത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അമ്മ ഇത് അറിയുന്നത്. പക്ഷേ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ആൻഡ്മാൻ ആസ്പിറൻ്റ് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണിത്. ഞാൻ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഫ്ലോറിഡയിലാണ്, പെരാമസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അവിടുത്തെ ആൻഡ്മാൻ ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ റേസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കടലിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് സ്വിം സ്റ്റാർട്ടിന്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ഫാമിലി, ഓക്കെ, അപ്പം അവർ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി. പരിചയപ്പെട്ടപ്പം ആ ആൻഡ്മാൻ റേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ വീട്ടിലെ വ്യക്തി, ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പറയാണ്, ഓ സാം, ഐ കാൺട്ട് ബിലീവ് ദറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിതൗട്ട് എ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത്. സോ ബിക്കോസ് അവർക്കൊക്കെ അത്രമാത്രമാണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ വൈഫ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ പേരൻസ് ഉണ്ടാവും, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പം പള്ളിയിലെ റെവറൻഡോ പാസ്റ്ററോ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കൂടെ വരുന്ന പെറ്റ് ഡോഗ്സ് വുഡ് ബി ദേ. എല്ലാവരെയും ഹഗ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഫിനിഷ് ലൈനിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. ഇവരൊക്കെ തന്നെ അവരെന്നെ ഫിനിഷ് ലൈനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ല, ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ടും സപ്പോർട്ടില്ല. ഐ ആം ലിവിങ് ക്വൈറ്റ് സോളിറ്ററി ലൈഫ്. പക്ഷേ എനിക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, സപ്പോർട്ട് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു മദർ ഉണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് പറയാണ്, ഓ നോ സാം, ക്യാൻ ഐ ഗിവ് യു എ ബിഗ് ഹഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് she just hugged me, okay, because one person came all the way from India all alone without anyone, and actually doing such an impossible task and without any support, okay, that is something which is actually very surprising for them. It was shocking for them, and that hug really made my day, I will tell you, okay. So these are the experiences that we get actually when we go for races and everything. We get to see people, the kind of support that people get from their families and friends and everything. പക്ഷേ ഇപ്പം ബാക്ക് ഹോം എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നെ ഐറ്റൺ റണ്ണേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ക്ലബ്ബിലെ മെമ്പറാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നെയും എനിക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. എവറി ടൈം ഞാൻ ആൻഡ്മാൻ റേസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനെ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേനെ ദേ ഓൾ കം ടു ദ എയർപോർട്ട് ആൻഡ് ഷോളും പൊന്നാടയും ഹാരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയായിട്ട് വരുന്ന ദേ ഓൾ ഗാർലൻഡ് മീ, ദേ ഓൾ ആക്ച്വലി റിയലി ഗീവ് മീ എ വെരി വാം വെൽക്കം. സോ ഐ നോ വൺ തിങ് ദറ്റ് വട്ട് മേ ബി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മദറിന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മദർ ചിലപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ വരത്തില്ല, അമ്മയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എൻ്റെ ഐറ്റൺ റണ്ണേഴ്സ് ക്ലബ്ബിലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ കാണുമെന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓഫീസിൽ എനിക്ക് ഓബിയസ്ലി ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യല്ലേ, ഞാനൊരു മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സർട്ടൻലി വർക്ക് പ്രഷർ ഇസ് ടു മച്ച്, ഓക്കെ, ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് പ്രഷർ. അപ്പം എന്നിട്ടും അതിനിടയിൽ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ദേ ഗിവ് മീ ലീവ്സ്, ഓക്കെ, ദേ ആർ അക്കോമഡേറ്റീവ്, ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ദേ ഓൾ ആക്ച്വലി ഗിവ് മീ എ വെരി വെരി വാം വെൽക്കം at the office also, with the cake cutting and all kinds of people coming in congratulating me, and different people whom I don't even know, they all actually come and congratulate me and all. So in that way, my office also has been quite supportive. Yeah. എന്തൊക്കെ ലെസൺസ് ആണ് യു ലേൺഡ് ഫ്രം ദിസ് ആൻഡ്മാൻ? Well, lessons learned which I want to share is, never underestimate yourself in any ways. Because, Ironman, opportunities like Ironman gives you a real eye-opener into how to untap your real potential. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വളരെ ഒരു നോർമൽ മീഡിയോക്കർ ലൈഫാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നവരും രേഷ്മയെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ തന്നെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മറ്റുള്ളവർ കേട്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നൊരു കാര്യം, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു തോന്നുന്ന കാര്യം, അത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടല്ലോ, സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ പോലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അൺടാപ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അത് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാലഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So actually when you do this, you're actually, the same mind that you have which has done this is facing other challenges in the world as well. You understand what I'm saying? ഞാൻ എൻ്റെ റേസിൽ ഞാൻ ഇത്രമാത്രം 17 മണിക്കൂർ ഇത്രമാത്രം വേദനയും
ഇത്രമാത്രം തളർച്ചയും ഇത്രമാത്രം ക്ഷീണവും എല്ലാം തന്നെ അതിജീവിക്കുന്ന അതേ മനസ്സ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ മറ്റുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നേരിടാനും വേണ്ടി എനിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, so Ironman gives you a lesson that, you know what, with the right kind of effort, with the right kind of dedication, anything is possible. In fact, Ironman tagline thanne adana, anything is possible. Okay. Yeah. So what do you suggest to a common man, or a common sports person? Can you suggest that he can also do this Ironman with proper training? Well, certainly, absolutely. You know, if I can do it, I'm not even a sports person, okay? I mean, as actually a corporate professional, if എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ certainly എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്? ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ഡിസയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ഡിസയർ. I want to be an Ironman. I want to challenge myself. I want to take up the challenge. I want to do it. ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ഡിസയറാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത്. എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വാക്കുകൾ, ഹൗ ഡിഡ് യു ഡു ഇറ്റ്? നീ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കും. അവർക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരം എന്താ പറയുക? ഐ ബാഡ്ലി വോണ്ടഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്. എനിക്കത് ചെയ്തേ മതിയാകുള്ളായിരുന്നു. അത്രമാത്രം ഐ വാസ് സോ ക്ലിയർ. The intensity of my resolve was that much that, you know, I want to do an Ironman. So initially it is a mind game. It's a mind game, absolutely. ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ്. എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ സാം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സാം അത്രയും ട്രെയിനിങ് ലെവൽസ് ഇല്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ 4 Ironman പോയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ Ironman പോലും ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എത്ര വലുതാണെന്ന് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ട് ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. ഇഫ് യു റിയലി വോണ്ട് ടു ഡു ആൻ Ironman, you should really dream big. Make that big decision. Make that resolve so strong that it will help you do an Ironman. ബാക്കി ട്രെയിനിങ്ങും ബാക്കി എല്ലാം everything will come in place. But the first and foremost thing is an intense desire that I want to be an Ironman. That's the most important thing. Yeah. Okay. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? So there would be many, പക്ഷേ എന്നാലും one which you can just specifically mention. വെൽ, ഒരുപാട് മൂമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രൗഡ് മൂമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഇവൻറ്റിലും ഏതൊരു റേസിലും when I approach the finish line, you know, thousands of people will be around cheering, bells ringing and everything. And that's the time when I take out my Indian flag. When I put on my Indian flag, raising it so high. You can feel it actually. Raising it so high in front of thousands of people. Okay. When they call up my name from India, you are an Ironman. When I hear that. So they call out your name? Yeah, they call my name. Yeah. So they call me, you are an Ironman. When I hear that, at that time, I'll be having the tricolor flag raised in my hands, okay? Indian പതാക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും proud ആയിട്ടുള്ള ഒരു moment, the most proud moment that I have in any race. We are also proud of you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. So ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണുള്ളത്? Well, certainly. I actually, you know, I love adventure. ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, human beings actually are not meant to be living indoors. അപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ വർക്ക് ലൈഫിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കാരണം we are always indoors. Okay, we are not meant to be completely living indoors all the time. We are actually supposed to be going out and you know do a lot of outdoor activities as well. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഐട്രെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാണ്. I'm also part of this iTrek group. She's also part of it. You are also part of it. So what is iTrek? iTrek എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ട്രെക്കിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പാണ്. So we at the moment we have around 430 members from all walks of life across all districts of Kerala, even beyond Kerala and even beyond India. People from abroad also are part of our group. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസും ട്രെക്കിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന് നല്ലൊരു ഒരു ഔട്ട്ഡോർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മോട്ടോവാണ് നമുക്കുള്ളത്. ബേസിക്കലി ട്രെക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ ഡീപ് സീ സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട്. അപ്പം ഐ ടേക്ക് പീപ്പിൾ, അപ്പോൾ അതും വലിയൊരു ആൾക്കാർക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ കടലിൽ ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്
എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നീന്തൽ അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും കടലിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഐ വിൽ ഓൾവേസ് സേ ഗോ ആൻഡ് ഗ്രാബ് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇപ്പോൾ പൂളിൽ ഇറങ്ങാൻ പേടിയുള്ള ഒരാൾ നേരെ പോയി കടലിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഐ കോൾ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഗോ കിൽ ദ ബിഗ് ഡാഡി ഓഫ് ഫിയർ. ഏറ്റവും ബിഗ് catch hold of fear, because one of the biggest experiences that you have in life comes actually when you cross that line of fear. Will Smith says that, I also believe it completely. നമ്മൾ പേടിച്ചിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മിസ്സായി പോകും, നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. വി വോണ്ട് ഗ്രോ. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഹൊറൈസൺ വൈഡൻ ആവുന്നത് when we challenge ourselves, when we push our boundaries and do bigger things in life, then our life becomes rich in experiences, and actually we will have a wider, broader spectrum, and we'll have a wider perspective of life at large. എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഐട്രക്ക് എന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എനിക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലോട്ട് ഓഫ് ചാരിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ജെന്യൂനായിട്ടൊരു നീഡ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗൈഡിനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാൻസർ, ഒരു ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറസ്റ്റിലെ ഒരു ട്രൈബൽ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ സ്കൂൾസിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഐട്രക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വി മൊബിലൈസ്, വി ഹാവ് ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. വി ഹാവ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഹൗസിംഗ്, വി ഹാവ് ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി ഇൻ their treatment of diseases. We have helped especially school children for their initial supplies of school supplies. We are actually much out there to help people as well through that. These are the charity initiatives that iTrek does. Okay, that is one thing, and I'm also a motivational speaker. I get a lot of assignments actually to go and speak with people. So it's actually thank God for these opportunities. Okay? It's also it opens up actually windows for me so that I can connect with more and more people, especially youngsters. നമുക്ക് എത്ര ഓരോ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ സമയത്ത് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് മേക്സ് മൈ ഡേ. നമുക്കറിയത്തില്ല, വി ഡോണ്ട് നോ വെൻ യു സ്പീക്കിംഗ് ടു എ ക്രൗഡ്, വി ഡോണ്ട് നോ ആർക്കൊക്കെ തന്നെയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പുഷ്, ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എത്രയോ ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നറിയാമോ. അപ്പം വി ഡോണ്ട് നോ. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മണിയാണ് പറയുന്നത്. ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ ഫാദർ വെൻ ഐ വാസ് 2 years old. ഐ ആം ദ ഓൺലി ചൈൽഡ്. അമ്മ മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ വലിയായിട്ടൊന്നും ആരുമില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ ഐ ഗോ ആൻഡ് ടെൽ മൈ ലൈഫ്സ് ടെസ്റ്റ് മണി. അപ്പം അത് പലർക്കും ഭയങ്കര അപ്പീലിംഗ് ആണ്. So I am loving it, and God is giving me a lot of opportunities to go and meet a lot of people in schools and colleges, in churches, even in other areas like so companies. You're an all-rounder. Even other areas like I go and speak in companies. Wherever people come together, in fact, they really, they would love to hear actually, what they invite me as well. Okay, that is one thing. പിന്നെ അറിയാലോ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ബൈ പ്രൊഫഷൻ I'm a chartered accountant. I'm a CPA of the US. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആസ് ഓഫ് നോ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത്. So I had some other challenge you did, some other unique challenge, some 90 days of... Oh yeah, that is one thing. Well, that is called the 90 days of discipline. All right. So because I'm someone actually who really believes in the fact that life ഒരു ബെറ്റർമെൻറ്റിൻ്റെ ജേർണിയാണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, നോ വൺ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഒരു ബെറ്റർമെൻറ്റിൻ്റെ ജേർണി ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കാളിലും ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ എ ബെറ്റർ വേർഷൻ. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. പെർഫെക്റ്റ് വേർഷൻ ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. ടു ബി എ ബെറ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ 40 days, in 50 days, in 90 days ടൈം കൊടുത്തത് 90 days എനിക്ക് ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കാളും ഐ വോണ്ട് ടു സീ ഇൻ എ മച്ച് ബെറ്റർ ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റർ വേർഷൻ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ബേസിക്കലി ഉണ്ട് ഞാനൊരു ഡിസിപ്ലിൻ വർക്കൗട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യും. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി വി വർക്കൗട്ട് എവറി ഡേ. We work out actually minimum for 45 minutes. Minimum. It could be anything, right? It could be anything. It could be playing a game. It could be cardio, running, swimming, going to the gym or whatever. But it should be for 45 days.
The second thing is, you got to actually really sleep for minimum 6 to 8 hours. Recovery, yeah. That is very, very important. Drink 2 to 3 liters of water. That is very important. Learn something new. Every day. Every day. In fact, ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം അതിനകത്ത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയില്ല. ഇപ്പം maybe you can learn some guitar, learn a new language or whatever it is. But take even you can start reading a book, right? Yeah, that is another thing, by the way. Yeah. You know, I'll tell you. Okay. This is actually using your brain. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ജിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ബ്രെയിൻ്റെ ജിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഡു സംതിങ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് റിയലി വർക്ക്സ് ഔട്ട് യുവർ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, as if learning a new language or doing a new training, learning a new musical instrument or whatever it is. Take some time every day for that. And fifth thing is, give at least 10 minutes every day for reading. Okay, that's a different for one. reading. Okay. Yeah, for reading, because we want you to focus for 10 minutes minimum to do that reading. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും മുടക്കാതെ 90 ഡേയ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എൻ്റെ കൂടെ ഏകദേശം 30ഓളം പേര്, ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം 30ഓളം പേര് എൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചെയ്തു. ഞാനൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എവറി ഡേ വി ഷെയർ ദ ടാസ്ക് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡൺ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. And we had a final, get together also. Okay. We resorted to. Everyone had an amazing testimony. Everyone found themselves in a better version at the end of 90 days. Everyone has got a huge testimony. Although that's something actually which everyone should, because I am someone actually, especially എന്നെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എൻ്റെ പ്രയത്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആരും ഇല്ലാതെ തന്നെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്നെ ബെറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പ്രയത്നിക്കണം. ഞാൻ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എൻ്റെ സകല മേഖലകളിലും ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം 90 ഡേയ്സ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ബേസിക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസിപ്ലിനെ ലെവറേജ് ചെയ്യും. ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന ആ അടുക്കും ചിട്ടയും അതുവഴി ലൈഫിനെ ഒരു ബെറ്റർ വേർഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ഒരു ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു 90 ഡേയ്സ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ. So, in എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ്, ആക്ടിവിറ്റീസ് lined up? Anything lined up already? അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ 4 കോണ്ടിനെൻറ്റ്സിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് വില്ലിങ് ഇത് 6 കോണ്ടിനെൻറ്റ്സിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. Okay. So I got 2 more continents to do. So not sure when I will be doing it, but yeah, certainly അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഫ്രം an Ironman perspective എനിക്കത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ ഈ ഐട്രക്കിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റോ ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസോ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫണ്ണി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ? We created history. ഐട്രക് created history in അഗസ്ത്യാർകൂടം. അഗസ്ത്യാർകൂടം അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബോണക്കാട് നിന്ന് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ കയറി പോകുന്ന അഗസ്ത്യാർകൂടം. അതായത് കേരളത്തിലെ 2nd ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും പാടുള്ള പീക്കാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം. അവിടെ വി ക്രിയേറ്റഡ് ഹിസ്റ്ററി ബൈ ബീയിങ് ദ സിംഗിൾ ബിഗസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഹാസ് എവർ ഗോൺ ദെയർ. 70 പേര് പോയി, 70 പേർക്കും പീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ. I would say that bonding that we had, 70 people from 70 backgrounds, all united with a sheer passion of trekking. Usually 70 people എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be a difficult trek actually, അല്ലേ? In fact, അത് മാത്രമല്ല, different background എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. Everyone was equally connected with everyone. That is something which is very special. Okay, അപ്പം അത് it gave an opportunity to a lot of people to meet like-minded people, interact with them, spend time, make memories, a lot of laughter. It's like, അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിൻ്റെ പീക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പലരുടെയും ലൈഫിലൊരു വലിയ ഡ്രീമാണ്. കാരണം അവരെ തന്നെ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടല്ലോ പലതും. അതൊക്കെ തന്നെ തെറ്റാണ്. They give an opportunity for them to prove that, well, we can do it. Okay. അവരൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി, they all went with actually a very fulfilled mind that actually they have done this kind of an amazing challenge.
നിങ്ങൾ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തോ? ബേസ് ക്യാമ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓ യാ വായോ, ബേസ് ക്യാമ്പിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട. 70 പേര് നമ്മള് സ്കൂളില് കോളേജിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കത്തില്ലേ, അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം നിരന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. 70 പേര്. ഓയ്യോ, ചിരിച്ച് ചത്തുന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും. അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ദൈവമേ, ഏത് തരത്തിലുള്ള കൂർക്കം വലി, ഓരോ ഡിഫറെന്റ് കാഴ്ച, ഓരോ ജില്ലക്കാരും ഓരോ കൂർക്കം വലിയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അതൊരു സംഭവം. കേരളത്തിന് സ്വന്തമാണ് കൂർക്കം വലി. അതെനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിന് സ്വന്തം, പക്ഷെ ഏതായാലും അഗസ്ത്യയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കൂർക്കം വലിയായിരുന്നു. ആർക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കൂർക്കം വലിയോടെ വലി നോൺ സ്റ്റോപ്പ്, അത് പലതരത്തിലുള്ള കൂർക്കം വലിയാണ്. അയ്യോ, ഏതായാലും ഇറ്റ് വാസ് സോ ഫൺ. 3 ദിവസം വിതൗട്ട് മൊബൈൽ, വിതൗട്ട് ഇന്റർനെറ്റ്, വിതൗട്ട് ലാപ്ടോപ്പ്, ഒന്നുമില്ലാതെ ജസ്റ്റ് പ്യുവർ നേച്ചർ. Wow, that wilderness. At the peak, Agastya peak is in front of us. മാത്രം 70 പേര് with sharing the same spirit. Okay, that is an amazing experience, unforgettable experience for everyone who has come there. Okay, that is great. Yeah. So wishing you all the very best. Thank you so much, Reshma. Thanks a lot. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah.